ನರಬರ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಕ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ MLA ಗಿರಿ ನಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಂತ ಅನುದಾನ MLA ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅನುದಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿ. आपने शोरूम तो बहुत देखे होंगे, मगर जेवरात का महल KTB ज्वेल पैलेस जो आपके खूबसूरती में 4 चांद लगाए, आपको हंसी से हंसी बनाए, गोल्ड रिंग, गोल्ड चेन, झुमके, सरासरी, नेकलेस, आयरिंग, चौकर, हार, खरे सोने में बने डिजाइन के जेवरात, तो आज ही तशरीफ लाइए। सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। मेरी अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग दी। कारपोरेशन की जीबी मीटिंग में MLA ने आखिर रिजाइन देने की बात क्यों कही? जी हाँ नाजरीन, रायचूर शहर का बल्दिया जब से कारपोरेशन बना है आए दिन सुर्खियों में नजर आता है। काम तो कुछ होता नहीं मगर चर्चा हमेशा होता है। हर गली, हर होटल, हर जगह बस कारपोरेशन में हर एक के लिए लोगों को टेंशन होती हुई बातें सुनने में आती है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ अवाम ही का नहीं बल्कि शहर के MLA ने भी कही है। आज जिला पंचायत के मीटिंग हॉल में कारपोरेशन की जीबी मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग की सदारत मेयर नरसिम्लू माड़गिरी ने की। इसके आगाज से ही MLA और कारपोरेटर के बीच बहस शुरू हुई। रायचूर में हर गली, हर रोड पर जो बड़े छोटे गड्ढे नजर आते हैं जिससे कई एक हादसे आए दिन हो रहे हैं, इस बात को लेकर सीनियर कारपोरेटर जयण्णा और श्रीनिवास रेड्डी ने MLA के सामने रखी। जिस बात से रुकने असेंबली ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ये रोड की दुरुस्ती की जिम्मेदारी मेरे हिस्से में नहीं आती बल्कि कारपोरेशन और आपकी हुकूमत और इसके मंत्री इसके जिम्मेदार हैं और इन्हीं को इसको पूरा करना चाहिए। अगर ये MLA की जिम्मेदारी है, अगर साबित कर सके MLA के ओहदे से रिजाइन दूंगा। ऐसी ही गर्मा गर्मी से आज ये जीबी मीटिंग का आगाज हुआ। ई खाता, बी खाता और मोटेशन को लेकर MLA ने बहुत सी शिकायत की। डेवलपमेंट की बात भी कही गई और भी कई बातें रखी और हमेशा की तरह कमिश्नर ने फिर से जल्द काम हो रहा है, होगा जैसी बातें करते हुए दिलासा दिलाया। श्रीनिवास रेड्डी ने खासकर CMC कॉम्प्लेक्स के हराज की बात रखी और जो जरूरतमंद हैं उन्हीं को मलगियां मिलनी चाहिए। दूसरे कई लोग गैर जरूरी ज्यादा किराए पर देकर किराया खा रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए और जो जरूरतमंद है उन्हें ही मलगियां मिलना चाहिए। और फिर से जल्द और जल्द CMC कॉम्प्लेक्सों का हराज होने की बात रखी गई। खासकर सफाई, लेबर की जरूरत, पानी को साफ सुथरा करने और 2 से 3 मरतबा टेस्ट करके घरों तक पहुंचाने की बात भी रखी गई। नालियों की दुरुस्ती, नलों में गंदा पानी आना और भी कई एक मुद्दों को वहां पर रखा गया। नॉमिनेटेड काउंसलर मोहम्मद फेरोज हमराज ने कहा कि जब से कारपोरेशन बना है बर्थ सर्टिफिकेट बनना मुश्किल हो गया। सिर्फ एक करेक्शन के लिए लोग महीने चक्कर लगा रहे हैं। बच्चों को 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की सख्त जरूरत है। पेरेंट्स सिर्फ 1 और 2 हुर्फ करेक्शन के लिए रोजाना लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के जिम्मेदार अफसरान लापरवाह है। इसका हल जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी है। और समीना मुकरम ने फिर एक बार कुत्तों के काटने और आए दिन कुत्तों के हाथ से और खासकर मोहल्ले में कुत्तों को फिर से लाकर छोड़ने की बात रखी, जिस पर कमिश्नर और MLA ने कहा कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से काम किया जा रहा है और बहुत जल्द हर मोहल्ले में कुत्तों के लिए एक शेड भी बनाया जाएगा। बहरहाल आज कारपोरेशन की जीबी मीटिंग में जोरदार बहस और मुबाहिसा हुआ। अब देखना यह है कि इस मीटिंग में इतने एजेंडे रखने के बावजूद, इतनी शिकायतों के बावजूद कारपोरेशन में कुछ बेहतरी आएगी या फिर वही बल दिया खाया पिया चल दिया जैसी बात फिर से होगी। ये तो आने वाला
वक्त ही बताएगा। आज की इस जीबी मीटिंग में मेयर नरसिम्हा नरसिम्लू माड़गिरी, डिप्टी मेयर डॉक्टर जे साजिद समीर, कमिश्नर जुबिन मोहपात्रा, एमएलए डॉक्टर शिवराज पाटिल, एमएलसी ए वसंत कुमार के अलावा कारपोरेशन के कई कारपोरेटर और अफसरान भी मौजूद थे। आइए नाजरीन, A1 टीवी के जरिए कुछ झलकियां आपके सामने पेश है। ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ನೀವು ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಗೆ 10% ಆಗಿರೋ 5% ಆಗಿರೋ ವರ್ಡ್ ಫೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ರೇಟ್ ಅದನ್ನು ಆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ 5% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೇಟ್ 15 ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ವೈಲೇಷನ್ 50% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈಗ ಒಂದು 80-90 ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು 80-100 ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್
ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು 500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಂಗಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ತು ಇದರಿಂದ ಇದ್ದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮುಗಿದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪಮೇಯರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು 4000 per square meter commercial buildings ಗೆ ರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 3% ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಪ್ ಟು ಫೀಟ್ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಅವನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 15% ಸರ್ ಅವರು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 15% ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಸರ್. ಪ್ಲಾಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಸರ್, ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ವಿಚಾರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸೆಟ್ ನಾವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಸೋ. ಈಗ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ. ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಡಾಕ 15% ವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಾಗ ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ರೇಷಿಯೋ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೈಲೇಷನ್ ಸರ್. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು FAR FSR FAR ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಫುಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು 15% ಮೇಲೆ ಇದ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ ನಾವು. ಅದು ತಪ್ಪು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಕತ್ತಿದ್ದೆ. ನೀವು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬರು ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋ ಮನೆ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗಲೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರದಾಗ 80% ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವ. ಅದೇ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಅಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಅಡಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಸ್ ದನ್ 30% ಇದೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಓಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಓಸಿ ಬೇರೆ, ಓಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಡನ್ಗೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಈಗ 5% ಒಂದು ರೇಟು 5ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಒಂದು ರೇಟು 10ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಗ 1000 rupees ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೀ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಸರ್. ಒಂದು STD ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಆರ್ಚೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, which it doesn't cause major damage to the road sir. ನಾವು ಮೇಜರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೊಡೋದು ಇದನ್ನ STD ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ STD ಬಂದು ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಫೀಟಿಗೆ ಒಂದು 600 rupees ಬರ್ತದೆ ಸರ್. 1 feet 1000 ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಈಗ ಅದು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? ಒಂದು ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ, ದೂರದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೋ ಅದು 1000 ಪಟ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಲಿ, ಮನೆ ಕಮಿಷನ್ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈಗ PWD ರೇಟ್ ನಾವು ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಒಮ್ಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಗಂಟೆಗ ನಿಮಿಷಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಒಮ್ಮೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್? ಎಫ್ಟಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎವ್ರಿ ಅವರ್ಲಿ. ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಅವರ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. and it should be at 3 levels. ಒಂದು ಇದು raw water ಬೇಸ್ ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ WTP ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್. ತಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ WTP ಬರ್ತದೆ. WTP ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ರಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ TDS ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. pH ನೈಟ್ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸದ್ಯ ಇದೆ ಸರ್, ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಪೋಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ನಾವು ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ 9 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್. ವೆದರ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಯರ್ PHC ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸರ್. ನಮ್ದು BOD ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ PHC ಸೆಂಟರ್ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ at least 6 hours one side ಆದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಈಗ we have not got any not feasible water sir. ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. if it is not portable sir, ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ವಾಟರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಅಂತದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 13 ಲಕ್ಷ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಮೊದಲು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಸರಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸರ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 2016 ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 18 ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 2016 ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ
ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಲಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಲಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತರ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೈನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಗೆ 25,000 to 50,000 ಸರ್. ಥರ್ಡ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 1 lakh ವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ 3 months 6 months ಸರ್ ಇದು ತಾವೆಲ್ಲನೇ ವಿನಾಫ್ ನಾವು ಐಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಿಎನ್ಡಿ ರೂಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಏಕಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 63,000 ಟನ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು 3.98 crores ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 35 ಎಕರೆ ನದೇ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಅದು 35 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಗಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ DGPS ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಈ DGPS ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟೋಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟೋಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ಆ ಕಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕೇಶ್ ಈಗ ಕೂಲಿ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 5ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ಪೇಟೆ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಪುಷ್ಕರ್ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಟೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ರೈಲ್ಪೇಟೆ ಪಕ್ಕನೇ ಸುಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಆಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕಾರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅದೇನು ಕೊಡೋರು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಾಟಾ ಅವರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. 20 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡೋದಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಆಟೋರಿಗೆ ಆಟೋ ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಟೋ ನಂಬರ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಅದು ಆಟೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ ನಮಗೆ IDC ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 years ವರೆಗೂ ಈಗ ಅದೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪಾಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 45 ದಿನ ಕಳಿಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 45 ಡೇಟ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೆಗೆದು ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ತುಮಕೂರು ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಇಂದೋರ್ ಮಾಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಗಣಕಾಕ್ಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಡಿಗೆ ಶಾಸಕರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ಕೋಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, 200 ಕೋಟಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ ಒಂದೊಂದು ನೀವು ಮಾಡೋದು ಅದು ಹೇಳಬೇಡ ನೀವಿಬ್ಬರು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿ, ಈ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇನ್ ಗಣತೆ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡೋ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾವಾಗಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಾರ್ಡನ್ ಜಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ 9 ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೆಬಿ ಗೋಡೆವರೆಗೂ 9 ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲ, 9 ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ 4 ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಈಗ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಕಮಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಎರಡೇ ಅಂಗಡಿ ನೀವು 4 ಫೀಟ್ 8.5 ಫೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾಳೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ತು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? कपड़ों की दुनिया में है जिसका राज, वो है हमराज। पिछले 57 सालों से रायचूर शहर में टेलरिंग के माहिर कहलाने वाले हमराज टेलर की एम्पायर एक्सक्लूसिव हब के बाद एक और शोरूम एम्पायर हमराज टेक्सटाइल रेडीमेड एसेसरी एंड टेलर्स नियर मालाबार गोल्ड शोरूम अपोजिट ओल्ड पेट्रोल बंक स्टेशन रोड रायचूर। कपड़ों की दुनिया में है जिसका राज, वो है हमराज।